चालेल. ट्राय टू एक्सप्लेन what is mean by WBCs. हाँ, गौरी लकडे. Yes, sir. WBCs are the shape of WBCs is irregular or rounded shape. It is capable for amoeboid movement. If there is a raise in the count of WBCs, it is called leukocytosis, and if the count decreases, then it is called as leukopenia. And the WBCs have two types. Agranulocyte. गौरी आवाज गेलाय तुझा. Cytes and granulocyte present, and there are two types. Granulocytes has no granules and are divided nucleus, and monocyte is largest and it can move and destroy foreign particles or infection. And granulocytes are leukocytes which have granules and are divided into three main types: eosinophils, basophils, and third is neutrophils. ओके, गुड. शरवी, मी तुला जे सांगितलं होतं ना ते करेक्ट होतं. आपण जे ग्रॅन्युल्सचं फंक्शन तू विचारलं होतं. सो these granules contain various types of enzymes and they can damage the or whatever the foreign particles or infection is there, they can damage the these बॅक्टेरिया म्हणा किंवा त्या ठिकाणी जे काही असेल त्याला किल करण्याचं काम ते करत असतं, जे मी तुम्हाला फॅगोसायटिकचं सांगितलं होतं. सो these granules contain various enzymes and these enzymes will help in killing the foreign particles or various infections. So that is the function of the granules. चालेल. गौरी. Yes, sir. WBCs are also known as leukocytes, and they are rounded or irregular in shape, and they are capable of amoeboid movement, as this may help it in its locomotion. And this process is known as diapedesis. Sometimes there may be rise in WBCs, and this is termed as leukocytosis, or sometimes in case of folic or acid deficiency, the WBCs may decrease in its quantity, and this is known as leukopenia. There are leukocytes are mainly categorized into two terms, known as agranulocytes and granulocytes. This in granulocytes, this does not contain granules, and these are of two types: lymphocytes and monocytes. Lymphocytes are non-motile as well as non-phagocytic, and on the other hand, monocytes are both motile and phagocytic. Also, these monocytes are largest of leukocytes and contains a large amount of cytoplasm in their nucleus, and their nucleus is bean shaped. And granulocytes are contain granules in their cytoplasm, and these are mainly of three types: eosinophils, basophils, and neutrophils. Eosinophils, their nucleus is two-lobed, and granules take acidic stains. In basophils, the nucleus is three-lobed, and granules take basic stains, while in neutrophils, the nucleus is many-lobed, and they are weakly acidic and weakly. ओके. चालेल. शरयू. Yes, sir. Granulocytes मध्ये granules present नसतात, आणि granulocytes दोन पार्ट झालेले, एक lymphocytes आणि monocytes. lymphocytes खूप
छोट्या साईजमध्ये असतं आणि त्यातला न्यूक्लियस राउंडेड शेप असतो. ते नॉन मोटाईल आणि नॉन फॅगोसायटिक असतं, त्यामुळे ते कोणतंही इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय करत नाही. आणि मोनोसाइट्स हे सर्वात मोठा टाईप आहे ल्युकोसाइट्स मधला. तो थोड्याफार अमोबाइड शेपमध्ये आणि त्यामध्ये भरपूर सारं सायटोप्लाझम पण सापडतं. मोनोसाइट्स मधला न्यूक्लियस हा बिन शेपमध्ये आणि मोनोसाइट्स मोटाईल आणि फॅगोसायटिक आहे. त्यामुळे ते कोणतेही बॅक्टेरिया किंवा इन्फेक्शन किल करतं आणि सेलमधलं जे वेस्ट मॅटर ते क्लीन करायचं काम करतं. आणि ग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट असतात आणि त्याच्या स्टेनिंग प्रॉपर्टीने त्याचे 3 पार्ट झालेले एसिनोफिल्स, बॅसोफिल्स आणि न्यूट्रोफिल्स. तो एसिनोफिल्स मध्ये जे न्यूक्लियस आहे त्याला 2 लोब असतात आणि त्याचे जे ग्रॅन्युल्सचं नेचर आहे ते ऍसिडिक आहे. आणि बॅसोफिल्स मध्ये जे न्यूक्लियस आहे त्याला 3 लोब असतात. त्याचे ग्रॅन्युल्स नेचर हे बेसिक आहे आणि न्यूट्रोफिल्स मध्ये त्याच्या न्यूक्लियसला भरपूर सारे लोब असतात आणि त्याचं नेचर दोन्ही ऍसिडिक आणि बेसिक आहे. ओके, गुड. चालेल. नेक्स्ट आहे रिगार्डिंग आरबीसीज, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इरिथ्रोसाइट्स. बघा, matured mammalian RBCs do not have cell organelles including nucleus, Golgi bodies, mitochondria, ribosome, centrioles, and endoplasmic reticulum. So it increases surface area of RBCs and enables these to contain more hemoglobin. So thus almost the entire cytoplasm is filled with hemoglobin. जसं मी तुम्हाला सुरुवातीलाच म्हटलं होतं लेक्चरला की आरबीसी सेल ऑर्गेनल्स जे म्हटलं होतं, कोणतीही सेल जर घेतली त्या ठिकाणी तुम्ही, तर त्यामध्ये हे वेगवेगळे ऑर्गेनल्स त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात. न्यूक्लियस असेल, गॉल्गी बॉडीज असतील, मायटोकॉन्ड्रिया असतील, रायबोझोम, सेंट्रिओल्स, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. तर हे झाले तुमच्या सेलचे ऑर्गेनल्स, याला म्हणतो आपण सेल ऑर्गेनल्स. आता ठीक आहे, तो एक वेगळा चॅप्टर आहे, सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनल्स, त्याचे वेगवेगळे फंक्शन्स. सो आपण जे डिस्कस करतोय इट इज आरबीसीज. इन आरबीसीज, परंतु कोणामध्ये म्हटलं त्यांनी तुमचा आवाज फार अडकतोय. यस सर, तुमचा आवाज अडकतो. आता येतोय? येस सर, आता येतोय. ओके, थोडस Yes, नेटवर्क अनस्टेबल आहे आज. बघा, सो इन मॅच्युअर्ड मॅमिलियन्स आरबीसीज डू नॉट हॅव सेल ऑर्गेनल्स. जे काही मॅच्युअर्ड मॅमल्स म्हणतो आपण, त्यांच्यामध्ये आरबीसीचे जे स्ट्रक्चर आहे, जसं सेल ऑर्गेनल्स म्हणतोय आपण, सेल ऑर्गेनल्स मध्ये हे सगळे ऑर्गेनल्स म्हणजे वेगवेगळे पार्ट असतील त्या ठिकाणी. न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, मायटोकॉन्ड्रिया, रायबोझोम, सेंट्रिओस अँड एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. बट इन मॅच्युअर्ड मॅमिलियन आरबीसीज these do हॅलो हॅलो, आवाज येतोय? चालते, फोन आला तर मला, त्याच्यामुळे कट करतो. ओके, बघा, सो ड्यू टू द अब्सेन्स ऑफ these organelles, the surface area available for the RBCs is more. So that's why it is said that due to the absence of these cell organelles, it increases the surface area of RBCs. RBCs मध्ये हे जे काही सेल ऑर्गेनल्स हे त्या ठिकाणी अब्सेंट असतात, त्या ठिकाणी फक्त आणि फक्त हिमोग्लोबिन प्रेझेंट असेल. त्यामुळे ही लाईन महत्वाची आहे. इट इन्क्रीजेस दी सरफेस एरिया ऑफ आरबीसीज अँड इनेबल्स दीज टू कंटेन मोर हिमोग्लोबिन. बरोबर आहे. सो ऑब्विसली हे जे बाकीचे ऑर्गेनल्स हे अब्सेंट असल्यामुळे त्या ठिकाणी फक्त आणि फक्त आरबीसीचं कंटेंट जास्त असेल अँड इट विल इन्क्रीज दी मोर सरफेस एरिया अँड इनेबल्स दीज कंटेंट फॉर मोर हिमोग्लोबिन. Thus almost entire cytoplasm is filled with the hemoglobin. तुम्हाला ऑलरेडी मी सायटोप्लाझम बद्दल सांगितलंय. सायटोप्लाझम इज नथिंग बट अ थिक सोल्युशन दॅट प्रेझेंट इन दॅट फिल्स इच सेल. प्रत्येक सेलमध्ये जे काही कॅव्हिटी असेल किंवा जे काही स्पेस असेल ती नॉर्मली इट इज फिल्ड विथ द this thick solution that is called as the cytoplasm. But in RBCs,
हिअर ऑलमोस्ट एंटायर सायटोप्लाझम इज फिल्ड विथ द हिमोग्लोबिन. या ठिकाणी फक्त आणि फक्त सायटोप्लाझम असेल आणि या सायटोप्लाझम फक्त हिमोग्लोबिन त्या ठिकाणी प्रेझेंट राहील. In the absence of cell organelles, the consumption of oxygen is very low. So या ठिकाणी जो काही ऑक्सिजनचं कन्झम्पशन असेल ड्यू टू दी अब्सेन्स ऑफ सेल ऑर्गॅनल्स, हे बाकीचे ऑर्गॅनल्स त्या ठिकाणी अब्सेंट असल्यामुळं याचं जे काही ऑक्सिजनचं जे काही कन्झम्पशन आहे ते या ठिकाणी फार कमी असेल. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अनएरोबिक रेस्पिरेशन. अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन आरबीसीज. म्हणजे आरबीसी मध्ये कन्झम्पशन लो असल्यामुळे ऑब्विसली इट इज ट्रीटेड ॲज अ अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ऑक्सिजनचं कन्झम्पशन लो असल्यामुळं. नेक्स्ट, हिमोग्लोबिन प्रेझेंट इन आरबीसीज इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबिन अँड नॉन प्रोटीन ग्रुप हेमे or Heme. Heme is an iron Fe++ or प्रोफिफायरिन कॉम्प्लेक्स. आता हे हिमोग्लोबिन काय ऍक्च्युली, याचं म्हणजे कोणत्या गोष्टींपासून हे बनलेलं आहे त्याचे नावं दिलेले आहेत तुम्हाला या ठिकाणी. सो दिस हिमोग्लोबिन प्रेझेंट इन आरबीसीज इज कॉन्जुगेट प्रोटीन. इट इज नथिंग बट अ प्रोटीन अँड नॉर्मली धिस प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड, हे नाव तुम्हाला ध्यानात ठेवावं लागेल, दॅट इज ग्लोबिन अँड नॉन प्रोटीन ग्रुप. म्हणजे हा प्रोटीन ग्रुप जर असेल तर तो असेल ग्लोबिन अँड नॉन प्रोटीन ग्रुप जर असेल तर त्याला म्हटलेलं आहे हेमे. तुम्हाला हेही माहिती आहे की जेव्हा केव्हा आपण हिमोग्लोबिनचं डिस्कशन करतो त्या ठिकाणी आयन बाय डिफॉल्ट आपण कन्सिडर करतो. म्हणजे आपल्या शरीरामधले आयन तुम्ही नॉर्मली ऐकलं असेल की बीटमध्ये आयन जास्त आहे किंवा काही स्पिनचमध्ये पालक जे म्हणतो आपण त्या ठिकाणी सुद्धा आयनचं प्रमाण जास्त आहे. तर ज्यांच्यामध्ये हिमोग्लोबिनचं लेवल कमी असेल तर तुम्हाला रिपीटेडली सांगितलं की हिमोग्लोबिन आपल्या शरीरामध्ये जी काही रेंज आहे 12 to 16 ही जर का कमी झाली असेल, ब्लड सॅम्पल तुम्ही चेक केल्यानंतर, तर आपण हे आपल्या डाएटमध्ये ह्या गोष्टी वाढवत असतो. सो हे जे आपल्या शरीरामध्ये हे जे काही हिमोग्लोबिन तयार होत असतं, सो this hemoglobin is made up of a protein that is called as globin and non-protein group is called as the Heme. Heme is an ion or याला टेक्निकल नाव दिलेलं आहे पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द Fe. हा सिम्बॉल तुम्हाला माहिती आहे, इट इज रिलेटेड विथ द आयन. सो हेमे इज अन आयन प्रोफिफायरिन कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट, a mammalian hemoglobin molecules is a complex 4 heme molecules joined with 4 globin molecules. बघा आता ऍक्च्युली जसं आपण केमिस्ट्री, याची जी केमिस्ट्री दिली त्यांनी, म्हणजे यांच्यामधली जी बॉन्डिंग आहे ती कशी असेल. इन मॅमेलियन हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जो बनतो हिमोग्लोबिनचा, इट इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 4 हेमे मॉलिक्यूल्स. या ठिकाणी हा जो नॉन प्रोटीन ग्रुप आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज हेमे. सो इट इज मेड अप ऑफ अ 4 हेमे मॉलिक्यूल्स जॉईंड विथ 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. 4 हेमे मॉलिक्यूल्स दॅट इज नॉन प्रोटीन ग्रुप अँड 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. हा जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आहे हा आहे, इट इज रिलेटेड विथ द प्रोटीन. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन दॅट इज कॉल्ड ॲज ग्लोबिन. म्हणजे 4 हेमे मॉलिक्यूल्स अँड 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, इट विल फॉर्म अ सो इट विल कन्स्ट्रक्ट अ हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. असा एक तुमचा आपला हिमोग्लोबिनचा एक मॉलिक्यूल या ठिकाणी तयार होत असतो. अ रेड ब्लड कॉर्पसल्स हॅज सम 280 मिलियन हिमोग्लोबिन मॉलिक्युल्स. म्हणजे याचं एक संख्या दिलेली तुम्हाला की आपले आरबीसीज जे म्हणतो आपण, आरबीसीज हॅव सम 280 मिलियन 280 मिलियन हिमोग्लोबिन मॉलिक्युल्स त्या ठिकाणी तयार झालेले आहेत आपल्या शरीरामध्ये. Then a hemoglobin is an oxygen carrying pigment is in most vertebrate. आपल्याला माहिती आहे, आपण जे रेस्पिरेशन मध्ये स्टडी केलं होतं, जो काय ऑक्सिजन आपल्या लंग्स मधून एक्सचेंज होतो त्या ठिकाणी ते पिगमेंट असतात. ती जी फिगर तुम्हाला आठवत असेल अल्व्होलीमध्ये एक्सचेंज ऑफ गॅसेसची, त्या ठिकाणी हे जे पिगमेंट आहेत. सो हिमोग्लोबिन इज द ऑक्सिजन कॅरिंग पिगमेंट. दिस पिगमेंट विल कॅरी द ऑक्सिजन ड्युरिंग द रेस्पिरेशन and it will also excel the CO2, means gases exchange म्हणू आपण त्या ठिकाणी. So hemoglobin is the oxygen carrying pigment in most vertebrates except some ice fishes. या ठिकाणी काही एक्सेप्शन दिलेले आहेत.
आईस फिश दिलेले आहेत, अंटार्क्टिक आईस फिश, और आता हे फार कॉम्प्लिकेटेड नाव आहे, चायनोफॅलस हे एक नाव आहे जे एक्सेप्शन या गोष्टीसाठी. अँड ईल लार्व्ही, लार्वा जे म्हणतो आपण दॅट इज, अँड ईल लार्व्ही हे त्या ठिकाणचे एक्सेप्शन आहे. एक तर आईस फिश म्हणा, आईस फिश मध्ये कोणते कॅटेगरी येते, अंटार्क्टिक आईस, अंटार्क्टिक फिश, अँड चायनो सेफायलस अँड ईल लार्वे हे त्या ठिकाणी एक्सेप्शन आहे. बाकीच्या ठिकाणी म्हणजे जे काही व्हर्टिब्रेट आहे त्यांच्यामध्ये ऑक्सिजन कॅरिंग पिगमेंट हे हिमोग्लोबिनच त्या ठिकाणी राहत असतात. सो दॅट्स वाय इट इज सेड दॅट हिमोग्लोबिन इज द ऑक्सिजन कॅरिंग पिगमेंट इन मोस्ट व्हर्टिब्रेट्स. तर हे झालं रिगार्डिंग आरबीसीज. चालेल, कोण सांगेल व्हॉट इज मीन बाय आरबीसीज? सर. हा शरायू. सर आपण 280 मिलियन हिमोग्लोबिन मॉलिक्युल्स आपल्या शरीरामध्ये तयार होतात, ते एका सेल मधले का पूर्ण जेवढे टोटल आरबीसीस तेवढे? पूर्ण असतील ते 280 मिलियन हिमोग्लोबिन मॉलिक्युल्स. म्हणजे एक मॉलिक्यूल कसा बनलेला आहे, 4 हेवी मॉलिक्युल्स प्लस 4 ग्लोबिन मॉलिक्युल्स याचा बनतो एक हिमोग्लोबिन मॉलिक्युल्स. म्हणजे असे 8 मॉलिक्यूल जेव्हा एकत्र येईल तर तुमचा एक हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तयार झालेला आहे. पहिली लाईन बघा, अ मॅमोलियन हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 4 हेमी मॉलिक्युल्स जॉईंट विथ 4 ग्लोबिन मॉलिक्युल्स. म्हणजे असे 8 मॉलिक्यूल जेव्हा एकत्र येतील, प्रोटीन अँड नॉन प्रोटीन ग्रुप असं म्हणू आपण. सो दिस विल फॉर्म अ हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. आणि अशी मिळून 280 मिलियन्स हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आपल्या शरीरामध्ये प्रेझेंट असतील. चालेल, लवकर सांगा, टाइम संपत आलेला आहे आपला. ईश्वरी टेकाळे. Yes, sir. Sir, these RBCs do not have its original including nucleus, and it increase the surface means these RBCs do not have a cell organelle including nucleus, and this increases this surface area of the RBCs, which enables them to contain more hemoglobin. And thus it is this cytoplasm is filled with the hemoglobin. In the absence of these cells organelles, there is the very low consumption of oxygen, and in this anaerobic respiration occurs. And second one is hemoglobin, which is present in the RBCs. It is a